everyone. Welcome to the Committee on Public Finance. Today we have one agenda item, or rather one piece of business for the day, and that is to consider the recommendations of the Finance Commission submitted to the Honorable President in terms of sub-article 4A of Article 154 of the Constitution of Sri Lanka for the year 2026. I know there were some logistics issues and we had to push and pull a few days here and there, but I'm glad that everyone, including the governor, is here this afternoon. So, without further ado, would you please identify yourselves for the record? I'm T.N. Nosan, member of the Finance Commission. I am U. Tennakon, Secretary, Finance Commission. I am Sumit Abesinghe, Chairman, Finance Commission. I am Governor, Central Bank, member of the Finance Commission. I am Vamadevan, member of the Commission. I am M. Kodipiliarachi, Additional Secretary to the Ministry of Public Administration, Provincial Councils and Local Government. Is Mundeliki, Deputy Secretary to the Treasury. Jude Nilukshan, Director General, National Budget. Premaratna, Additional DG, Department of External Resources. I am Dilani Piris, Director Project Management and Monitoring Department. Good afternoon. I am Rajita. Sorry, I missed that. I am Dilani Piris, Director Project Management and Monitoring Department. I am Rajita Javara, Director, Department of National Plan. Chandima Puncheva, Additional Director General, Department of Project Management and Monitoring. I am Anjana Liyanage, Director, Department of Treasury Operations. I am Sanjeev Irasekara, Director, Department of National Budget. I am Deepthi Abegunawardena, Deputy Director, Finance Commission. Good afternoon. I am Premlal Ujjasinghe, Director, Finance Commission. Chandra Gamage, Director, Finance Commission. Amali Handunpathirana, Deputy Director, Finance Commission. Sandhya Kumudini, Chief Accountant, Finance Commission. Manoja Vasanthi, Deputy Director, Finance Commission. Prageet Gunasekara, Deputy Director, Project Management and Monitoring Department. HR Sandamali, Assistant Director, Department of National Budget. Thank you. Let's get down to business right away. Mr. Chairman, would you be so kind to give us a briefing as to what you expect from us this afternoon? Good afternoon, Honorable Chairman and the members and other participants. Basically, in terms of Article 154(r)(4) of the Constitution, we have to submit a report to the Honorable President, basically on two aspects, as it was the relevant sections of the Constitution is annexed, is submitted as additional papers. In terms of 154 R3 of the Constitution, it says that Treasury, in consultation with the Finance Commission, allocate from the annual budget such funds as are adequate for the purpose of meeting the needs of the province. The other one is it shall be the duty of the Commission to make recommendations to President. A, the principles on which such funds are granted annually by the government for the use of provinces should be apportioned between the various provinces. So we have submitted our recommendation accordingly. We assess the needs, recurrent needs as well as capital needs of the provinces, and we had lengthy discussions with all stakeholders, and we submitted recommendations to the Treasury, and also it's included here, that is for the inclusion of the appropriation bill for the year. And in the same token, the capital expenditure was also we interacted. We had intense interaction between provinces, and we recommended capital
requirement that is in chapter 3. Then again, with regard to the apportionment principle, which in terms of the 154 R4, we formulated the proposal. We formulated the we devised a formula taking into consideration the constitutional provision. The constitution provision says that there are a number of criteria. There are mainly two criteria in the constitution, but we expanded it into reflect the regional disparity so that disadvantaged provincials should get more funds. So it's basically that one here. While submitting our recommendations, we also submitted another set of recommendations in chapter 5, which we thought it would be useful in the rational utilization of funds by the provinces and also to some extent by the national level institutions. So this is the basically summary. In calculating the recurrent expenditure, we were very meticulously did it, and basically the larger component is the recurrent expenditure. There is a criticism also that the bigger chunk of the grant given to the provincial council is used for recurrent expenditure. That's basically due to, as Honorable Chairman, basically out of the entire number of teachers in the country, almost 80% teachers are in the provincial setup. With the same token, therefore, the recurrent budget, out of the recurrent budget, provincial education sector gets 59, and health sector gets 22.45. All other 21 sectors delegated to the provinces by the constitution gets only 18%, the other 21 sectors. So therefore, the bulk is for the service delivery in health and education. Even when we look at the overtime bill, 95% goes to the health ministry, rather health related institutions in the provincial setup. So that. බොහොම ස්තුතියි කරු සභාපතිතුමා. මම මේක ගිය අවුරුද්දෙත් ඇහුවා අපි මේ questions වලට යන්න කලින් මේක analysis එකට කලින් මම ගිය අවුරුද්දෙත් ඇහුවා මේ අවුරුද්දෙත් නැවතත් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ මුදල් මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා එහෙම නැත්නම් මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමාගේ කාර්යභාරය කුමක්ද මේ මුදල් කොමිසම් සභාවේ? මේක මේ constitution එකෙම තියෙනවා. නෑ ඒක තමයි ඒ constitution එකේ තිබුණේ ගරු සභාපතිතුමා මේක මේ මුදල් පනත අලුත් මහ බැංකු පනත එන කලින් මම හිතන්නේ අපි සාකච්ඡා කරා මේක ගිය අවුරුද්දේ සාකච්ඡා කරා. හැබැයි ඉතින් මේ ගරු සභාපතිතුමනි ඉතින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින් බැහැරව මේක වෙනස් කරන්න බෑනේ. මේක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙම තියෙන එකක් නේ. නෑ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙම තියෙනවා මේකේ සංයුතිය ගැන මුදල් කොමිෂන් සභාව සම්මුතිය ගැනකොට මුලින්ම ලියලා තියෙන්නේ මේ මහ බැංකුවේ අධිපති නිල බලෙන් සමාජික කැටිලි නගර භාණ්ඩාගාර ලේකම් ඊට පස්සේ අපිට තුන් දෙනා. ඕනේ මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතුමාට මෙතන කාර්යභාරයක් නැහැනේ. නිකන් නන්දලාල් වීරසිංහ කියන පුද්ගලයාගෙන් යම්කිසි මේ උපදේශයක් ගන්න පුළුවන් එක ඇත්ත. ඒ වුණාට මම කියන්නේ මුදල් සමාවෙන්න මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාගේ දැන් කාර්යභාරය සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්‍ය මූල්‍ය වලින් අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්‍ය මූල්‍ය කාර්යභාරයක්. ඒතකොට මට මෙතන කොන්ෆ්ලික්ට් එකක් දකිනවා.
හැබැයි ගරු සභාපතිතුමා දැන් ඉන්දියාවේ මුදල් කොමිෂමේ සංවිතය දිහා බැලුවම එතන මහ බැංකුව අධිපතිතුමා නැහැ. ඒක ඩයිවර්ජන්ට් ගෲප්ස් වලින් අරන් තියෙන එකක් තියෙන පරිපාලනය පිළිබඳ විශේෂඥ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මිනිසුරුවරයෙක් ඔයගේ එහෙම අර්ථයකින් ගත්තොත් නිසා. දැන් එතකොට මේකේ ඊළඟට මේ අපේ එකේ තියෙනවා අපේ එකේ මෙම්බර්ස්ලා ගැන පොදුවේ සලකනකොට කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒක සම්බන්ධ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ ප්‍රොෆෙෂන්ට් අය වෙන්න ඕන මුල්‍ය නීති පාලන ව්‍යාපාර පාලන ශාස්ත්‍රය කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව ඒ වගේ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවීණයන් විය යුතුයි කියලා. ඒක හිතක්. අනිත් එක ගරු සභාපතිතුමනි මේ ඉස්සර මේ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් වලටත් ලොකු රෝල් එකක් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක ඉෂ්ට කළා. ඔබතුමාට මතක ඇති සැප්තැම්බර් රිපෝට් එක සැප්තැම්බර් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවානේ බජට් එකට කලින්. ඒක ඇත්තටම කරන්නේ මේ ඉකොනොමිස්ට් ගවර්න්මන්ට් එකේ මේ sort of de facto economic advisor විදිහටත් වැඩ කළා prior to the promulgation of the Monetary Law Act, subsequent act. So maybe due to that ඒකින්ද වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. දැන් ගරු සභාපතිතුමා මම මේක කියවන්නම් මේ මිනිට් එක මේක අපි 2000 කවදද මේක දිනේ 2025 අප්‍රේල් 10 වෙනිදා. I'll just read it. It's in English. The chair is concerned about the governor of the central bank's role in the finance commission. As the central bank became independent from fiscal management under the new central bank act, the chair suggested that amendments to relevant laws be needed as the governor no longer plays a role in fiscal policies and his position in the finance commission was now outdated. Mr. P. Nandalal Veerasinghe, governor of the central bank, expressed concern about his role in the finance commission. While acknowledging that his inclusion was required by the constitution, he suggested that this provision should be changed. He noted that his role was limited to providing input as part of an oversight committee with no specific function within the commission. The governor proposed that secretaries of ministries related to devolved subjects such as education and health should be included as members of the finance commission instead. එතන මම දකින්න එක ධනාත්මක යෝජනාවක් හැටියට මොකද ඔබතුමා දැන් කිව්වා 100ට කීයක්ද 59ක් අධ්‍යාපනයටත් 122.5ක් සෞඛ්‍යයට. එතකොට දැන් අපේ මේ බෝඩ් එකේ කමිෂනර්ස්ලා අතර ඉන්නවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එක්ස් ඔෆිසියෝ එහෙම නැහැ. මුදල් ලේකම්. sorry මුදල් නෙවෙයි I meant education and health. නෑ. ආයතන දෙකම නෑ. I mean, if 75% or 85%, 82% of the funding යන්නේ ප්‍රාදේශීය සමාවෙන්න පළාත් අධ්‍යාපනයට සහ පළාත් සෞඛ්‍යයට නම් අපේ කමිටුවේ සමාජිකයන්ගේ මතය කුමක්ද? මම මේ අවුරුද්දකින් පස්සේ අහන්නේ. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකක්වත් අපිට මේ ආරංචි වෙලා නැහැ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් හෝ ජනාධිපතිතුමාගේ කාර්යාලයෙන්. My view is that we should not based on the allocation. The commission should be structured how the country or the support that can give to the how to run the provincial money. But if you really based on the allocation, it also has to change one day. Devolved subjects ටික තියෙනවනේ. There are devolved වෙනස් වෙන්න බෑනේ. devolved subject constitution එක. But the funding is exponentially now it's here, but it has to change. No, can't be. I think I can't foresee any changes in the near future because health and education, the funds given to those sectors, I mean, you can't reduce. I mean, you can't deduct. Because virtually it's their salaries. The teachers, whether they served under government or the provincial council, this money has to be this cost has to be incurred. So I mean. නෑ මම කියන්නේ දැන් ගරු අමතිතුමා දැන් අපේ maybe consulting is one, whether to have such two secretaries be. No, I'm just bringing up the governor had proposed it last time, which the committee thought was, of significance. But does that mean that particular funding line, that portion, you as a commission has no influence even, right? Because it has to be done. Or can you influence some change into education and health? Is it possible? Basically through, I mean, it's a national level decision. We know, we know the fact that the amount spent on
health sector can be rationalized, right? Perhaps I think nobody is reporting duty through fingerprinting machine. I think many categories, right? So overtime bill is very heavy. So there are so many ways to sort of rationalize it and streamline. But I don't know. I mean, near future we can do that. Chairman, I think just to make some observations here, based on my experience as a member of this commission, what I see is that because in the dual subjects, health and education are the two major ones that they are focusing on. What I see, my idea that secretaries probably is only a proposal. Reason is that what I see, there is a lot of lack of coordination between provincial and central government when it comes to education and health expenditure. So it has always been what I was hearing. There's allocation of functions, projects, all these things. Complaint has been that the central government through ministry there are certain allocations. They give priority to those things, whereas these through provincial governments there has been kind of there's no proper coordination, especially when these two important dual subjects. If secretary is at least as observer, there can be a better coordination between and more efficiency can be brought in spending this money in much more efficient way. That was basically the idea that I expressed based on my Can our team tell us quickly what is the total expenditure for education for this year? And how much of that goes to central government? How much of it is going through the provincial councils as per the allocation calculated by the Finance Commission? Basically, we don't involve in the amount to be granted to the national level. No, finance would know. Finance would. DG, National Planning or DG or Jude? education වලට sector budget එක 705ක් වෙනවා billions. ඒ 705න් 350ක් විතර තමයි පළාත් සභා වලට යනවා. ඒ කියන්නේ භාගයක්. More than half විතර යනවා. More than half නේ. ඒක ලොකු ගාණක්. ඒ health එකේ මේ DG health එක 605ක් විතර වෙනවා. 609ක් වගේ මට මතක sector budget එක ඒකෙනුත් 127 million. 1/5. පාසල් සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ පළාත් සභාව යටතේ හොස්පිටල් තියෙන අඩු ප්‍රමාණයක් පොඩි ඒව විතරයි. ඒකට තියෙන අනිත් දැන් ඔය අලුත් rationalization එකේදී when you are doing rationalizing schools it doesn't take into account whether it's Palat Sabha or central, the rationalizing number of schools and how the new structure should come in. Is there a central planning that happening? Basically, we recommended the small schools should be amalgamated to nearby schools where there are more facilities, because it's unfair by the student also. There are only few students and also only few teachers. The students attending those schools don't get a opportunity to learn English, mathematics, like those subjects, and also no extracurricular activities like that. Therefore, we were strongly recommending. We have been strongly recommending the amalgamation of smaller schools to nearby schools which has more facilities, but after careful study. There are need for continuing such schools in remote areas where the train is rugged, no transport facilities, while telephone tests like that. I agree. My question was, do they disregard whether it's Palat Sabha or central when they are doing the amalgamation? All small schools come under the purview of the provincial council. Okay. All schools come under provincial council, small schools. Other than national schools. Except national special purpose school, around 1,400 schools coming under provincial councils are under 50. Right. Number of Got it. Now, so basically this restructuring is happening in the provincial council schools itself. That is, it has to be taken as a national policy. Now, without elected representatives in these provincial councils, who makes the call? Governor. That does he have the pardon me for asking, sort of the grassroots understanding of the local people's needs, etc.? I mean, how does he decide
whether to amalgamate two schools or not? No, in fact, they haven't decided. Even at Who decides, Mr. Chairman? We made that recommendation last year and previous year. Okay. And again, Honorable President in his budget speech also proposed that thing, but nothing has been done so far, because I think what we thought in our recommendation, what we recommended was for the national ministry to give guidelines and involve in, because it's a part of national policy. So even though that proposal is හැබැයි national policy උනාට සභාපතිතුමා දැන් මේ ඔක්කොම provincial council එකේ පාසල්නේ. එතකොට අපි මං හිතන්නේ මෙතන මේ point එක drive කරන්න හදන්නේ. දැන් ලේකම් කවුද ගවර්නර් කිව්වේ observer කෙනෙක් හැටියට හරි කියලා. මං හිතන්නේ මෙතන වැදගත්කමක් තියෙනවා. මොකද ඔබතුමාන්ලා කරන්නේ මේක finance ministry එකේ consultation එක මතනේ මේ budget එක pass කරන්නේ ඔය කට්ටිය. අපේ ෆයිනන්ස් ප්‍රොවින්ෂල් කවුන්සිල්ස් ඕන අවශ්‍ය සම්පත් අපි සාකච්ඡා කරලා නිර්දේශ කරනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රෙෂරියත් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡා කරලා තමයි amount decide කරන්නේ ප්‍රොවින්ෂල් කවුන්සිල් සම්බන්ධයෙන්. එඩියුකේෂන් මිනිස්ට්‍රීස් නම් එඩියුකේෂන් මිනිස්ට්‍රියයි ට්‍රෙෂරියයි සම්බන්ධයි. දැන් මම අහන්නේ මම ඩිරෙක්ට්ලි අහන්නම්කෝ. දැන් මේ පාර ඔබතුමාන්ලා බිලියන 350ක් කොහෙද දාලා තියෙනවනේ පළාත් පාසල් වලට. ඒතර ඒ බජට් එක හදනකොට ඔබලා කීප සැරයක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරාද, පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරාද, එහෙම ඇමතිලා ඉන්නවද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. අනේ පළාත් අධ්‍යාපන ප්‍රධාන ලේකම් සහ පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් සහ පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුන්දෙනාම මේ process එකට ඩිරෙක්ට්ම සම්බන්ධ වුණා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇත්තටම මේ ඉන්පුට්ස් ලැබුණත් ඒගොල්ලන්ගෙන් හුඟක් ඒවා. ඒට අතිරේකව ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තිබුණේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා 5 year rolling plan එකක් හැම provincial council එකටම. ඒතර ඒකේ තියෙන priorities කියන්නේ ඒකට මෙතෙක් accommodate කරන්න බැරි වෙච්ච priorities ඇතුළත් කරලා හැම අවුරුද්දකම අර ඉස්කෝල පාසල් මට්ටමටම ගිහින් ඒ අයගේ අවශ්‍යතා අරගෙන ඒ විදිහට තමයි සෝනල් ලෙවල් එකෙන් කොහොම ෆිල්ටර් කරලා එවන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී අපි බලනවා මේ සමහර ගොඩනැගිලි හදන්න ඉල්ලුවාම ඒ ඉස්කෝල වහන්න තියෙන ඒවාද අන්න ඒ වගේ දේවල් බලන ඇත්තටම මෙච්ච ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද වෙන විකල්ප නැද්ද ඒ වගේ තමයි අපි බලන්නේ බොහෝ දුරට. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඔබලා ඉල්ලලා තියෙනවා capital expenditure බිලියන 147ක්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අපි roughly ගත්තොත් 160ක් ඉස්කෝල වලට කියමුකෝ ඩිරෙක්ට්ලි බැලුවොත්. හරි? එතකොට තමයි ප්‍රාග්ධන වියදම් හැටියට. හැබැයි ඔබලාට ලැබිලා තියෙන්නේ 85යි. Total. ඒ කියන්නේ ඉල්ලපු එකෙන් භාගයක් වාගේ ප්‍රමාණයක් තමයි භාගයට චුට්ටක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකක්ද ඒකේ තර්කය? ඒ කියන්නේ you said you meticulously, I wrote it down, you meticulously did these numbers. I having you there, and I believe exactly what you say, that you have meticulously done it. ඉතින් meticulously කරලා 185ක් ඉල්ලුවාම 147ක් ඉල්ලුවාම අපේ ජූට් මහත්මයා පිටිපස්සේ පෙළේ ඉඳලා පාස් කරන්නේ 85 නම් මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනව නේද? ඒක මං හිතන්නේ දැන් පෞගේ ඉතිහාසය බැලුවම මෙච්චර කල් දීලා ඒක හරිය ෆිස්කල් ස්පේස් එක අනුව අපි ඉල්ලන සම්පූර්ණ ගානක අවදක්වත් දීලා නැහැ. දැන් පහුගිය අවුරුදු බැලුවම 130ක් විතර තමයි දීලා තිබුණේ. හැබැයි පහුගිය අවුරුදු දෙක තමයි මේ 150කට කිට්ටු ගානක් දෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් අර ෆිස්කල් ස්පේස් එකත් එක තමයි මේ ගාන හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමා කියපු නිරීක්ෂණය ඇත්ත 150ට අඩුවෙන් තිබුණා. දැන් 50 දක්වා ගෙනලා තියෙන. ඉතින් අපි ඉස්සරහදී මේක ටික ටික වැඩි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් සමවෙන්න දැන් එතකොට දැන් රික්වෙස්ට් එක තියෙනවා ඇලොකේෂන් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ රිලීස් කරපු ගාණක් තියෙනවා දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න මම කියන්නම්කෝ 24 ඇලොකේෂන් අපි දන්නේ නැහැ කොච්චරද කියලා රික්වෙස්ට් එක ඇලොකේෂන් එක බිලියන 30යි රිලීස් කරලා තියෙන්නේ බිලියන 22යි 23 ඇලොකේෂන් එක 20යි රිලීස් කරලා තියෙන්නේ බිලියන 10යි මේ පාර ඇලොකේෂන් එක 70යි need එක 147යි රිලීස් වෙන්නේ මේකෙන් අපි හිතමු භාගයයි 150යි කියලා බිලියන 35යි රිලීස් වෙන්නේ need එක බිලියන 147යි ගිය 2025 දත්ත බැලුවම කැපිටල් එකෙන් 81ක් තරම් වියදම් වෙලා තිබුණා සර්.
recurrent වලින් 25 මේ DG මොකද්ද රික්වෙස්ට් එක? සමා වෙන්න. ඔව් 25 රික්වෙස්ට් එක මොකක්ද? 25 රික්වෙස්ට් එක අපේ රික්වෙස්ට් එක උනේ 177 බිලියන්. 177 බිලියන්. රිලීස් කරලා තිබුණේ මේ 70න් 180නේ රිලීස් කරා කිව්වේ. 56 නේ. 65ක් ආසන්න වශයෙන් 65ක්. 65ක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඔව්. 65ද 65ද? 65. බිලියන් 65ක්. ඒ කියන්නේ 90ක් විතර රිලීස් වෙලා තියෙනවා. 70 ඉඳලා 65. ඒක 177ක් ඉල්ලා දෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ need assessment එකේ වැරද්දක් තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් allocation එකේ වැරද්දද? කොහෙද මේක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? නෑ ඇත්තටම මේකේ අපිට දැන් constitution එකේ කියලා තියෙන්නේ මේ පළාත් වලට අවශ්‍යයි කියන හැඟෙන කමිෂන් එක සභාව තීරණය කරන මුදල නිසා අපිට බජටරි සීලින්ග්ස් බලලා අපිට තීරණය කරන්න අපි පූර්ණ නිගම වලට එන්නේ නැතුව අපි බැලුවේ ඒ නිවැරදි විදිහටම ඇසෙස් කරලා මෙන්න මේකයි රික්වයර්මන්ට් එක කියලා කියන්න. මෙතනදී ගරු සභාපතිතුමා විශේෂයෙන්ම වැදගත් සඳහන් කරන කාරණා තමයි පුනරාවර්තන වියදම් වලට ඉල්ලපු ගාන නම් ඇත්තටම අපේ පළාත් සභා රෙවෙනියු set off කරලා ඇත්තටම මේ constitution අනුව කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා දැන නමුත් කාලාන්තරයක් තිස්සේ කෙරීගෙන වැඩක් ටිකරන්ට් ප්‍රොවිෂන් එකෙන් රෙවෙනියු එක ඩිඩක්ට් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ මුදල නම් ඇත්තටම ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ පිරිමහා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට ලැබෙනවා recurrent expenditure. හැබැයි ඉතින් අපිට ඒවා vacancies වලට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ගොඩකට තියෙනවා. ඉතින් vacancies පිරුවොත් අපිට අපහු ඉල්ලන්න වෙනවා. ඊළඟට line ministries වලින් health ministry එකෙන් doctorsලා nursersලා attach කළාම ඒකට provisions ආපහු ඉල්ලන්න ඕන. ඒගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් bare minimum පිටන්නේ දැන් ඉන්නේ existing cadre එකේ අවශ්‍යතාවය recurrent expenditure වලින් නම් සම්පූර්ණ වශයෙන් දීලා තියෙනවා. අපි recurrent expenditure කියන්නේ පඩිනේ ගරු සභාපතිතුමා වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ස්කූල් මීල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙනවා සර් මුළු රටේම ස්කූල් මීල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රොවින්සියල් රිකරන්ට් බජට් එකේ. ඔව් දැන් අපි ගමුකෝ දැන් මේ අවුරුද්දේ ඩෙෆිසිට් එකක් තියෙනවානේ. දැන් ඉල්ලලා තියෙනවා 839 බිලියන්. හරිනේ? ඊට පස්සේ after adjusting for revenue retained by provincial councils need එක වෙන්නේ 805 බිලියන්. හැබැයි මේ කවුද මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් අනුමත කරලා තියෙන්නේ 618යි. 618යි 805යි අතර බිලියන 200කට කිට්ටු වෙන්න 190ක විතර ඩෙෆිසිට් එකක් තියෙනවා. බිලියන කොහොමද මේක රිකවර් කරගන්නේ කොහෙන්ද? දල වශයෙන් බැලුවොත් රිකරන්ට් වලින් 78ක් අපි දීලා තිනවා. ඊට අමතරව කැපිටල් වලින් මම කියන්නේ මිස්ටර් මේ කවුද DG මේ 2026ට තාම දීලා නැහැනේ. or you mean you have allocated? allocated current transfer වලට නේ. අවශ්‍යතාවය 675යි. එතනත් බිලියන 150ක විතර වෙනසක් තියෙනවානේ. බිලියන 150 රිකරන්ට් වල වෙනසක් තියෙනවානේ. කොහෙන්ද ගියන්නේ මේවා? ප්‍රොවින්ෂල් රෙවෙනියු එකෙන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම 692යි බිලියන රිකරන්ට්. ඊට පස්සේ ප්‍රොවින්ෂල් එකෙන් ඕගොල්ලෝ තියා ගන්න ඕනේ රෙවෙනියු එක. ට්‍රෙෂරියෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ 675යි. හැබැයි ට්‍රෙෂරියෙන් ඇලොකේට් කරලා තියෙන්නේ 533යි රිකරන්ට් එකට. ඒ පඩි ගෙවන්නේ කොහොමද? එතෙන්දී මේ බජට් ප්‍රොවිෂන් එකෙන් කරු සභාපතිතුමනි මේ අපි පුරපාඩු වලට ඒ කියන්නේ ඉදිරි අවුරුද්දේ කියන්නේ පුරපාඩු වලට මේ වෙන් කරපු මුදල් අයින් කළා. ඒ වගේම මේ ලයින් මිනිස්ට්‍රීස් වලින් මේ අනුයුක්ත කරන නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් වෙන මුදලත් අයින් කළා. ඊළඟට ප්‍රොවින්ෂල් ටීචර් සර්විස් එකේ ඇඩ්වාන්ස් BA account එකට තියෙන මුදලත් අයින් කළා. contingencies වලට අයින් කළා. ඒ ටික අයින් කළා existing staff එකේ salary ටික විතරක් cover කරන්න හිතාගෙන ඒකිනුත් revenue එක තියෙනවා මේ 34 බිලියන් තියෙනවා මේ provincial council එකට ලැබෙන revenue ටික පළාත් සභාවට මේ පළාත් පාලන ආයතන වලට අනේක හැර ඒකටත් ඇඩ්ජස්ට් කරලා තමයි මේ 533 ආදරත් තියෙන්නේ. දැන් බලන්නකෝ මේ සභාපතිතුමා දැන් මම කියවන්නේ ඔබතුමාලගේ report එකෙන් දැන් ඔබතුමාලා කියනවා මේ ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා issues arise වෙන්න පුළුවන් කියලා future එකේ. එක
supplementary provisions will have to be provided for payment. දැන් අපිට supplementary provision provide කරන්න හැකියාවක් දැන් budget එක ඇතුලේ නැහැ. ඒක supplementary provision දෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් කොහොමද කරන්නේ? ඔය අනිත් එක දැන් ගුරුපත් වීම දෙන්න යනවා මං හිතන්නේ අවම වශයෙන් මේ ස්ට්‍රයික් කරපු කට්ටියට දුන්නත් කීයද 20000ක් විතරනේ 23000ක් විතර. දැන් 20000ක් දුන්නා කියලා අපි නිකන් රෆ්ලි ගමු. They are already employed as development officers. development officers. එතකොට ඒ වුණාට ඒක තියෙන වෙන බජට් එකකනේ. ඔව්. ඒක තියෙන වෙන අමාත්‍යාංශයක. education ministry හරි වෙන මොකක් කරේ අමාත්‍යාංශ. finance ministry. දැන් මෙතුමන්ලට මුදල් අවශ්‍යයිනේ. ඒ 23000න් පළාත් සභාවට ඇටච් කරලා තියෙන බහුතරයක් පළාත් සභා බජට් එකේ තමයි ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆිසර්ස්ලා වශයෙන් ඉන්නේ. හා. එතකොට ඒ බජට් එක තියෙනවා. හා. නමුත් හැබැයි මේ පළාත් සභා මිනිස්ට්‍රියනේ අපි කියන්නේ පළාත් සභා. පළාත් සභා මිනිස්ට්‍රියනේ පළාත් සභා. පළාත් සභා බජට් එකේ තියෙනවා. ඕකේ රයිට්. හැබැයි ඕපන් කම්පිටිටිව් එක්සෑම් එකක් තියලානේ ගන්නෙ. එතකොට යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අලුතෙන් බැහැරින් එනවා. ඒ බැහැරින් එන එකට අපි දැන් මමත් ඒ අග්‍රාමාත්‍ය කමිටුවේ ඉන්නවා අනුමැතිය දෙන. එතෙන්දීත් අපි කිව්වේ අතිරේක ප්‍රතිපාදන අවශ්‍ය වෙනවා පළාත් සභාවලට. මොකද දැන් ඔතන ඔය ගලපලා තියෙන්නේ 633ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ existing heads වලට. ඒ කියන්නේ approved card එකට ගණන් ගත්තාම තමයි අර total budget එක එන්නේ. නමුත් approved card එකෙන් existing heads වලට budget එක දුන්නාන් පස්සේ අතිරේක ප්‍රතිපාදන දුන්නේ නැතිනම් අලුත් appointments කරන්න බැරි වෙනවා. අලුත් appointments කරනවා නම් additional provisions අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් තව 20000ක් ගන්නවා නම් අලුත් appointments දෙන්න වෙනවනේ. development officers ලාගේ ආවොතින් ඒගොල්ලෝ අතර පොඩි gap එකයි තියෙන්නේ teacher salary එකත් එක්ක. නමුත් පිටින් ආවොතින් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න වෙනවා. දැන් මට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න DST හරි DG මේ එතකොට දැන් අපේ PFM එකේ යටතේ සප්ලිමන්ට් එකක් ගේන්න බැරිද නැත්නම් ඒක ඩිස්කරේජ් කරලා තියෙනවා සර් දැන් මෙහෙම ඩිස්කරේජ් කරලා තියෙනවා සර් නැෂනල් ඩිසාස්ටර් එකක් වගේ අවස්ථාවකදී සප්ලිමන්ට් එකක් ගේන්න පුළුවන් 113 පැනලා ගේන එක. හැබැයි දැන් සර් දැන් අපිට දීලා තියෙන 2%ක මුළු වියදමෙන් මුළු ප්‍රයිවට් එක්ස්පෙන්ඩිචර් 2%ක් අපිට තියාගන්න පුළුවන් බජට් රිසර්ව් එකක් විදිහට. එතකොට අපි මේ හුඟක් වෙලාට හැම අමාත්‍යාංශවලට පළාත් සභාවලටත් ඇක්චුවල් කාඩ් එකට තමයි දෙන්නේ බඳවා ගැනීම වලට වැටුප් වලට අපි යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඒක ඇතුලේ තියන් ඉන්නවා. දැන් මෙතන සර් පෙන්ෂන් යනවා 25000ක් විතර අවුරුද්දකට පෙන්ෂන් යනවා. ඒතකොට පළාත් සභාවලත් ටීචර්ස් ලගේ මම හිතා 3000 4000ක් විතර රිටයර් වෙන ගොඩේ ඉන්නවා. ඉතින් අනිත් එක බඳව ගන්න හැම අවුරුද්දකම අර මාස 6ක් 3ක් විතර යනවා. ඒතකොට ඒකින්ද අවුරුද්ද ඇතුලේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි හුඟක් වෙලාවට ඒ බඳව ගන්න ප්‍රමාණය මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. වැඩි වුණොත් එන්නේ බිලියනයක් විතර තමයි එහා පැත්තට පයින්නේ අලුත් බඳවා ගැනීම වලට. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි පහුගිය අවුරුදු කීපෙදීත් අපේ ට්‍රෙෂරි තියෙන රිසර්ව් එකෙන් අපි ඒක මැනේජ් කරගෙන තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් සේක. බිලියනයක් කියන්නේ චූටි ගානන්නේ DG. මෙතන අපි කතා කරන්නේ බිලියන 150ක වෙනසක් ගන්නේ රිකරන්ට් එකේ විතරක්. 150 65ක්ම 67ක් විතර රිවිනියු එකක් ફોකස් කරලා තමයි අපි ඒ රිවිනියු එකෙන් පස්සේ මම කියන්නේ. ඒක නැතුව බැලුවොත් එහෙම 692ක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අප්‍රූව් කරලා තියෙන්නේ 533යි. එතකොට 9යි 5යි 159ක්. නෑ ඒ ඉල්ලලා තියෙන්නේ ෆුල් කාඩ් එක ෆුල් කාඩ් එක සහ ඔව් හරි දැන් මම කියන්නේ දැන් මෙතන මේ ටීචර්ස්ලා ගැනනේ මූලික කතාව තියෙන මේ 160ක් වියදම් වෙන්නේ ටීචර්ස්ලාගේ පඩි ගෙවන්නනේ ගරු ඇමතුමා. ඔව් හරි එතකොට දැන් මම කියන්නේ දැන් ටීචර්ස්ලාට පඩි ගෙවන්න අවශ්‍ය මුදල් මෙතන තියනවද නැද්ද කියන එක. ඒතකොට ඉන්න ප්‍රමාණයට වඩා තව ප්‍රමාණයක් ටීචර්ස්ලා ඕනේනේ. පොඩි ගාණක් ඕනේ. පොඩි ගාණක්ද? මම දන්නේ නැහැ ඒක අහන්න. විශාල සංඛ්‍යාවක් පළාත් සභාව ඇතුලේ ටීචර්ස්ලා ඉන්නවස බෙදිලා යාමේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ මම දකින්න විදියට 10000ක් විතර දැන් ඉන්නව නේද ඇතුලේ නේද ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වැටුප් ගෙවීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆිසර්ස්ලා හැටියට තියෙනවා. දැන් මම කියන්නේ ඒක නෙවෙයි සභාපතිතුමා. දැන් අත්‍තරම පළාත් සභාව යටතේ ටීචර්ස්ලා කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද? 2 ලක්ෂ ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා 2,60,000ක්. ඒගොල්ලෝද වැඩිම එම්ප්ලොයිස්ලා? වැඩිම ටීචර්ස්ලා තමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ. 2,60,000. එතකොට නිවැරදිවම කියන්නම් එඩියුකේෂන් එකේ 2,58,383ක්
education ඉන්නවා. සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ 367න්. ඔය කියන්නේ approved නෙමෙයි existing. approved කියලාද? approved කීයද? මේ තියෙන existing ගාන. existing ගාන. anyway I mean we තව ඔකට 20-30000ක් එකතු වෙනවා. 20-30000ක්. එතකොට development officersලා අපි හිතමු 15000ක් ගත්තා කියලා. 17000න්. ඒක තව 5000ක් හරි 15000ක් විතර තවත් එකතු වෙන්නත් ඕන. I mean I'm just raising this, I'm flagging this Mr. Chairman for necessary action at some sir, point. මේ අවුරුද්දේ exceptional case එකක් උනේ අර පහුගිය අවුරුදු 4ක් විතර appointments දුන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා accumulate වෙලා දැන් ඔය 23000ක් 25000ක් වගේ එකපාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් අවුරුදු පතා appointments කරනකොට ඒක rolling වෙලා balance වෙලා යනවා. දැන් මේ සැරේ මේ exceptional case එකක් එකපාරටම 23000ක් විතර බඳවා ගන්න වෙනවා. නෑ මම හිතන්නේ question එක තියෙන්නේ incremental ගාන cover කර ගන්න සල්ලි තියෙනවා කියලා එච්චරයි. යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේ සැරේ දෙන්න වෙනවා. දෙන්න වෙනවා කියන්නේ treasury යෙන් දෙන්න වෙනවා. And treasury is saying you have a cushion. Sorry. If in case. බදව ගන්න විදිහ අනුව බලලා මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් ඒ නිසා මොකද මාස 3ක් විතර මේ process එකටම යනවා බදව ගැනීම. දැන් ඔය treasury ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය fund එකේ දැන් budget එකෙන් වෙන් කරානේ අලුත් proposals ගෙනාවනේ. ඒ proposals ගෙනාපු නිසා ඔය මොන fund එකද ඔය contingency නෙමෙයි මොකද්ද? annual budget reserve. budget reserve එකේ. budget reserve එකෙන් තව දැනට plan කරලා තියනවාද යම් කිසි ප්‍රමාණයක් එළියට ගන්න? නෑ සර් නෑ. දැන් අපි budget proposal ටික අතහැරුණාම පස්සේ වෙන් කරගෙන ප්‍රමාණය එක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඒක මේ එතකොට කොච්චර විතර තියනවාද budget reserve එකේ? බිලියන 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. බිලියන 40යි. ඒ මුළු ගානමනේ. ඔව්. ඉතින් ඒවා තවත් දේවල් වලට අවශ්‍ය වෙනවානේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මේ පාර සුනාමියව ආවහම ඔව් දැන් සර් මේ පාර තිබුණ මේකට අපිට ආපදාව සම්බන්ධයෙන් වෙනම සප්ලිමන්ට් එකක් තියෙන හින්දා මේ අවුරුද්දේ මට හිතෙනවා අපිට බිලියන 40න් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. අපිට හැම අවුරුද්දෙම සර් බිලියන 30ක් විතර තමයි උපරිම යන්නේ. Okay, I mean if you all are satisfied. සභාපතිතුමනි. තත්ත්වයෙන් මන්ත්‍රීතුමා. සභාපතිතුමනි අපි මේ අපේ නිර්දේශවලත් මේ ගැටලු අපේ නිර්දේශවලත් ගරු සභාපතිතුමනි මේ ගැටලු අපි ඉස්මතු කළා ඉදිරිපත් කළ රජයට. අර ඉදිරිපත් කරාට ගරු සභාපතිතුමා දැන් මෙතන ඉන්නේ මේක යන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා. මේක නිකන් හා කියලා අරිනවට වඩා මේ ගැටලුව මේ ඉස්මතු කරලා ඒකට යම් කිසි හෝ යෝජනා කිහිපයක් ලබා දෙන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා මේ මම අහන්නලා තුනේ සභාපතිතුමා මේ විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයට අදාළව ප්‍රාග්ධන වියදම් පළාත් වලට වෙන් කරද්දී ගොඩක් ඒවා අවුරුද්ද අන්තිමයි කියන්නේ experience on north central නිකන් අවුරුද්ද අන්තිම වගේ වෙද්දි තමයි කැපිටල් ඒවට අදාළ මේ වැඩ ටික හරි මොන හරි ඒවා ස්ටාර්ට් කරන්න. එතකොට මෙහෙන් මුදල් එතනට යෑමේ ගැටලුවක් තියෙනවද නැත්නම් ඒලාගේ සූදානමක් නැද්ද? දැන් අර කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් වලින් අපිට අර බලාපොරොත්තු වෙන 100% යන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්න නිසා. දැන් උදාහරණයකට මේ ඩිසෙම්බර් වගේ තමයි උතුරු මැද ගොඩක් මේ ප්‍රාග්ධන වියදම් වලට වැඩ පටන් ගත්තේ 2025 වර්ෂයට අදාළව. එතකොට මෙහෙන් ගැටලුවක් තියෙනවද නැත්නම් එහේ අර වර්කින් කැපැසිටි එක සම්බන්ධව අදහසක් නැතුවද ඒ මුදල් වෙන් කිරීම කරන්නේ කොහොමද? නෑ මෙතනද මේක තත්ත්වය ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ 2025 අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් වුණා. එකක් තමයි බජට් එක අනුමත කළේම 2025 මාර්තු 21. එතකොට හැබැයි අපි ඒ ප්‍රමාදය වළක්වන්න ඕන නිසා ඒවකට තිබුණු වෝටර් account එක අනුව prorated amount එකක් හදලා අපි ඒක පළාත් සභාවලට දැන්නුවා මෙන්න මේ ගාන ආසන්න වශයෙන් මේ ගාන පදනම් කරගෙන annual development plans හදන්න කියලා. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ බජට් එක අනුමත වුණේ මාර්තු මාසේ 21 වුණාට පළාත් සභාවල අනුමැතිය ඒගොල්ලන්ගේ වාර්ෂික සංවර්ධන සැලසුමට එකඟතාවය පළ කිරීම අපි මාර්තු මාසය තුල දෙන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඒ අතරතුරේදී ඒගොල්ලන්ට ආපු එක ප්‍රශ්නයක් තමයි පළාත් පාලන ඡන්දය නිසා සමහර වැඩ බාධා වුණා. එතකොට බොහෝ ආයතනවල වැඩියෙන්ම වැඩ කරන මාසය දෙසැම්බර් මාසයේ මිස් වුණා ඒගොල්ලන්ට දිත්වා නිසා. ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔය තත්ත්වයන් යටතේ තමයි ඔය මේ මුනේ ඒගොල්ලන්ගේ කැපැසිටිය මදිකම්ම නෙවෙයි. මේ தත්ත්වය නිවැරදි කරන්න ඕන නිසා
අපි මේ 2026 අවුරුද්දට ඒගොල්ලන්ගේ මේ රජයෙන් දෙන මේ ග්‍රාන්ට් ඇතුළත් ඒගොල්ලන්ගේ වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම හදවලා 2025 නොවැම්බර් 15ට ඉස්සෙල්ලා අරගෙන අපි ඒක ස්ටඩි කරලා දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වන විට සියලුම පළාත් සභාවලට එකඟතාවය පළ කළා. ඒ නිසා ඒ පැත්තෙන් අපි ක්ලියර් කරලා දීලා තියෙනවා ඉක්මනට වැඩ කරන්න ඕන පසුබිම හදලා දීලා තියෙනවා. අනිත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලයේ හිඟය. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දට තත්ත්වය වෙනස්. මේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙන කමිටුවට මිලධාරි කමිටුවට අපේ ලේකම්තුමාත් ඉන්නවා. ඒ අය දැනට මේ කොන්ත්‍රාත් පදනම් මත දබා ගන්න ඒ වගේ තියෙන ඉඩකට ගොඩක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රයෝජනට අරගෙන තියෙනවා. පළාත් සභාවත් හුඟක් දුරට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනට අරන් තියෙනවා. ඒ නිසා තරමක් දුරට ඒක විසඳලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයිට වැඩි ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට එනවා මේ දිත්වා ප්‍රතිස්ථාපන වැඩ පිළිවෙලට කරන්න ගියාම ඒකට මේ වගේ තව ගුණයක් එනවා. එතෙන්දී අපිට ඔය වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. චූට්ටක් එකතු කිරීමක් කරන්න මම කියන්නේ මේ අපි ආණ්ඩුව පැත්තෙමුත් පුෂ් කරන්න ඕනේ ඒ කට්ටියගේ වර්කින් කැපැසිටි එක වැඩි දියුණු කරගන්න. එතකොට ඔබතුමාලාගේ පැත්තෙමුත් එහෙම පුෂ් කිරීමක් කරනවාද වර්කින් කැපැසිටි සම දැන් ප්‍රායෝගිකව අපිට බිමේ වැඩ කරද්දී ඒ තත්ත්වය තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්කින් කැපැසිටි එක තමයි එතන දුර්ලභම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර උත්සාහ කරත් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් හරි ට්‍රෙෂරි එක පැත්තෙන් මුදල් වෙන් කරලාවත් ඒක කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රායෝගිකව දැන් අපිට නිලධාරීන්ට ප්‍රෙස් කරාට තේරුමුකුත් නැහැ. අර වර්කින් කැපැසිටි එක මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ කියලා අපිට හිතෙනවා. ඇත්තටම ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට මේ తాවකාලික විසඳුම් මේ කොමිටුවෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. මම දන්නේ කොයිතරම් දුරට ඒක ප්‍රමාණවත් වේද කියලා. විශේෂයෙන්ම අර මම කිව්වාගේ මේ ආපදා ප්‍රතිස්ථාපන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනකොට. ඒ සමගම පහුගිය අවුරුදු දෙකේම කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. විශේෂයෙන්ම ටෙක්නිකල් ස්ටාෆ් එකත් අනිත් එකට පරිවාස වගේ ආයතනවල දරුවෝ බලා ගන්න රැකවරණ දෙන කණ්ඩායමුත් මේ පිරිස හැකි ඉක්මනින් දෙන්න කියන එක. ඒ අනුව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පටන් ගත්තා පළාත් සභාවල සම්පූර්ණ කාඩර් රිවිව් එකක්. දැන් මේ දවස්වල කරලා දැන් ෆයිනලයිස් කරගෙන යන්නේ. ඒ හින්දා මම හිතනවා ඉතා ඉක්මනින් ඒ කාඩ් අනුමැතිය කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව දෙයි අපිට ෆයිනාන්ස් කමිෂන් එක වශයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ ආයතන වලට මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන එක. කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවත් මේ වෙනකොට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. මේ අත්‍යවශ්‍ය කාඩ් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුමත කරලා දෙන්න. සමහර පළාත් සභා ඒගොල්ලන්ට ගරු සභාපතිතුමනි සමහර පළාත් සභා මේ දැන් මේ තත්වයට මේ අවුරුද්දේ මේ වැඩපිළිවෙල කොහොමද ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කියන එක විශේෂයෙන් මේ ආපදා ප්‍රතිස්ථාපන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවන තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න එක ක්‍රමයක් ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා බිල්ට් මේ ඩිසයින් ඇන්ඩ් බිල්ඩ් ක්‍රමයට දෙන්න. එතකොට ඉංජිනේරු කාර්ය මණ්ඩලය අවශ්‍ය වෙන්නේ අර මොනිටරින් මේ ප්‍රමිති තාතික් කරන්න ඒ වගේ වැඩවලටනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ක්‍රමත් ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරන් බලනවා විශේෂයෙන් මධ්‍යම පළාත් සහ උප පළාතේ. Sorry. මම මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයට යොමු කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් අපේ තියෙනවානේ PFM එකේ 13% එක. එතකොට දැන් 13% වලටම allocate කරලා ඉවරයිනේ. එතකොට තව allocation කරනවා නම් වෙන කොහෙන් හරි අයින් කරන්න වෙයිනේ. එහෙම නැත්නම් expenditure එක ගන්න මම කියන්නේ allocation එක. ඔව් ඒ බෆර් මම කියන්නේ බෆර් එක තවත් ඒවටත් අවශ්‍ය වෙයිනේ. මේකට විතරක් නෙමෙයිනේ. තවත් ඒවටත් බෆර් එක. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි. එතකොට දැන් පළාත් සභාව විසින්ම තමන් රෙවෙනියු එකක් ගේනවනේ. ඒක ඔවුන්ට වියදම් කරන්න පුළුවන්නේ. නෑ ගරු සභාපතිතුමා එතන තමයි ලොකු ප්‍රශ්නේ අපේ නිර්දේශවලත් ඒක අපි නිතර සඳහන් කරපු දෙයක් තමයි. ඒගොල්ලන්ට දෙන පුනරාවර්තන ග්‍රාන්ට් එක බ්ලොක් ග්‍රාන්ට් එක දෙනකොට රෙවෙනියු එක අඩු කරලා රෙවෙනියු සෙට් ඔෆ් කරලා තමයි ට්‍රෙෂරියෙන් දෙන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම ඩෙවලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටීස් වලට ඩයිවර්ට් කරන්න විදියක් නැහැ. ඒක ඇත්තටම පහුගිය අවුරුදු දෙකෙම අපි නිර්දේශ කළේ අඩු වශයෙන් ඒ රෙවෙනියු එකෙන් භාගයක් හරි ඒගොල්ලන් කැපිටල් වලට දෙන්න කියලා. නමුත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ට්‍රෙෂරි පැත්තෙන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ අර 113 සීමාව තුල කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ. ඒ හින්දා රිකරන්ට් එක්ස්පෙන්ඩිචර් අඩු මට්ටමක තියාගන්න ඕන හින්දා අර රෙවෙනියු
set off කරලා එතනින් ගාණක් අඩු කරන වගේ ප්‍රතිපත්තියක් ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම තිබුණා. ඉතින් ඒක කෙරීගෙන යනවා. ඒ නිසා පළාත් ආදායම පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු වලට යොමු කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව පළාත් සභාව විසින් යම් කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ගේ ඩිපොසිට් විදිහට පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට මේ ට්‍රෙෂරියෙන් හැම ප්‍රමාණයෙම දෙන හින්දා ආදායම වැඩි කරගන්නත් දක්වන උත්සාහයේ පැත්තෙත් අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් අර ඩිපොසිට් වල තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය අපිට හරියට ට්‍රෙෂරියට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවත් එළියට දැම්මොත් සෑහෙන සංවර්ධනයට යන්න පුළුවන්. අර මන්ත්‍රීතුමා කියපු ප්‍රශ්නෙට මේ තියෙන බජට් බිලියන 85ට අමතරව තව 65ක විතර බජට් එකක් ආපදා සම්බන්ධයෙන් අදාළ වෙයි ඉස්සරහට. ඒතකොට 150ක විතර කැපිටල් එකක් පළාත් සභාව වලට එනවා. මම පොඩි දෙයක් අහන්න ඔබතුමාම කියපු හින්දා ටිකක් විනිවිදභාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් එනවා නේද? ඒ කියන්නේ අපි පළාත් සභා පළාත් පාලන ආයතන වල තියෙන ෆන්ඩ් එක අපි දන්නේ නැහැ කිව්වොත් රටක් විදිහට. ඒක හරියට මට අපිට නම්බර්ස් තියෝඩි එක පැත්තේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කතා කරාම කියනවා නගර සභාවල පළාත් සභාවල මෙහෙම ඩිපොසිට්ස් තියනවා කියලා නඩුවකුත් යනවා පිටසල. මේ ඒ නිසා දැන් ඇත්තටම ඒව ඩෙවලොප්මන්ට් වලට ගන්න පුළුවන්. ඒවා බැංක් ගාරන්ටි විදිහට තියලා හරි ඩෙවලොප්මන්ට් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් නේ පළාත් සභාව වලට. දැන් ඒවා ඔක්කොම නැතුව පළාත් පාලන ආයතන වලින් කියන්නේ කැපිටල් වලට මොකුත් නැහැ. විමද්දගත අයවැයෙන් එන එකෙන් පාරවල් හදන තත්ත්වයටම දැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නගර සභාව වලට කියලා තියෙනවා දැන් ඒගොල්ලන්ට දෙන ග්‍රාන්ට් එක අඩු කරනවා කියලා. නමුත් ඒක තීරණයක් අරගෙනත් දන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඇත්තටම රටට තියෙන එක කැපිටල් රික්වයර්මන්ට් එකකුයි එක රිකරන්ට් රික්වයර්මන්ට් එකකුයි නේ තියෙන්න පුළුවන්. මොන ආයතන තිබ්බා මං කියන්නේ ඒක කොන්සොලිඩේට් වුණාම ඇතිනේ. කවුද වේදම් කරන්න කියන එක නෙමෙයිනේ ප්‍රශ්නේ. දැන් ඇත්ත ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ රියල් නීඩ් එක උඩ තියනවද කියලා. ඒකේ රියල් ඩෙවලොප්මන්ට් නීඩ් එකයි රියල් රිකරන්ට් නීඩ් එක. රියල් රිකරන්ට් නීඩ් එක කියලා කියන්නේ ඔය මේ මොනවාද හිස්තැන් පිරෙවුවට පස්සේ. මොකද දැන් ඔක්කොම අකර්මණ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ රික්වයර්ඩ් කාඩ් එක නැති නිසා. ඒතර කොහෙන් හරි රික්වයර්ඩ් කාඩ් එක ෆුල් කරන්න ඕනේ මොකක් හරි විදියකට සභාපතිතුමා. මොකද රික්වයර්ඩ් කාඩ් එක නැතුව පළාත් සභා 9ම ප්‍රාදේශීය ආයතන හැම එකක්ම අකර්මණ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මේ නිකන් එදා වේල ටුවර් ගැට ගහන් යන එකක් තියෙන්නේ. අඩු ගානේ දැන් අපිට ස්ට්‍රැටජි එකක් විදියට එක පළාත් සභාවේ දැන් මේකේ තියෙනවානේ අපි ක්‍රයිටීරියා රේට් කළා. අපි තම දුර්වලම මොනරාගල් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ දිස්ත්‍රික්ක අදාළ. ඒතර අඩු ගානේ ඒකවත් ස්ට්‍රෙන්ත් කරලා එක අවුරුද්දකට දෙකකට ෆුල් ෆෝස් එකෙන් යන්න විදියක් අපි කරොත් හොඳ නැද්ද? දැන් මේක මේ පීස් මීල් ඇලොකේට් කරගෙන අරයටත් අඩුයි මෙයාටත් අඩුයි අන්තිමට කාටත් නැහැ. මට තේරෙන්නේ නැත් ඒක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පළාතක් ගත්තොත් පළාතේ කෙරෙන්න ඕන වැඩ ප්‍රමාණය අපිට නිශ්චිතයිනේ. මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි ආවත් අවසානයේ ඇත්තරම ඒගොල්ලෝ එකතු කරගන්න revenue minus everything else is from treasury නේද? ඇත්තටම ගරුතුමනි revenue minus කියන්නත් බෑ. මොකද ඒ කියන්නේ capital වලින් නෙවෙයි recurrent වලින් set off කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ඒගොල්ලන්ගේ සංවර්ධන කටයුතු වලට ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම උපයෝගී කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ දැනට. දෙවන කාරණේ මේ අධ්‍යක්ෂතුමා සඳහන් කළා අර ඩිපොසිට් ගැන. අපි හෙව්වේ ඩිපොසිට් ගැන. මේ ඩිපොසිට් වලින් බහුතරයක් තියෙන්නේ මේ උසාවි දඩ එහෙම පළාත් සභාවට අවිලා පළාත් සභාවෙන් තමයි පළාත් පාලන ආයතන වලට යන්නේ. ඉතින් වැඩි හරියක් තියෙන්නේ ඒ වගේ ආපු ගාම මේක ඩිපොසිට් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අරගොල්ලෝ විස්තර ඉදිරිපත් කරලා ඉල්ලුවාම එක පළාත් සභාව මගේ පළාත් සභාවට මගේ පළාත් පාලන ආයතනට මෙච්චර අවශ්‍යයි කියන ඉල්ලනකම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පළාත් සභාවේ අරමුදල් තමයි ඒක තියෙන්නේ. තවම ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ දැන් දිගට දැන් තාක්ෂණය දියුණු. ඔය ඒකත් කොහෙන්ද කලෙක්ටර් එන්නේ කියලාත් දන්න. ඇයි අපි පළාත් සභාවට සල්ලි ටික යවලා ආපහු පළාත් පාලන ආයතන වලට මාස 6ක් පරක්කු කරලා ගිහින් නෑ ඇත්තටම මේක නිවැරදි කරන වැඩපිළිවෙලක් දැන් යෝජනා කරලා තියෙනවා. දැන් සමහර ඒවා දැන් දකුණු පළාත් සභාවේ මේගොල්ලෝ මේ පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ කරනවා. ඉතින් ඒක අනිත් තැන් වලට රෙප්ලිකේට් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන අපි කතා කරගෙන යනවා. ටෙක්නොලොජි අවශ්‍යම නෑ. ගරු සභාපතිතුමා පළාත් පාලන ආයතනට යන ආදායම ඍජුවම පළාත් පාලන ආයතන වලට යන්න කියලා පනත ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් ගිහින් මේ වෙනකොට කැබිනට් එක කමිටි එකක් අපොයින්ට් කරලා තියෙනවා. කමිටි එකේ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් දෙන්න තියෙන්නේ. ඒක ඍජුවම පළාත් පාලන ආයතනයේ බජට් එකට යන විදිහට හදන්න ක්‍රමවේදයක් සකස් වෙමින් යනවා මේ. අපේ කමිටි එකනොත් ෆලෝ අප් කරා නම් හොඳයි. මොකද මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් පළාත් පාලන ආයතන වලට. ඊළඟට ඔය ඩිපොසිට් ඉතිරි වෙන්නේ ඒක හින්දා නම් එක රීසන් එකක් අයින් වෙනවා. ඔව් එක රීසන් එකක් අයින් වෙනවා. මොකද අත වශයෙන්ම බජට් එක බැලන්ස් වුණාට
කෑෂ් ෆ්ලෝ එකේ ප්‍රශ්නයක් එනවා මගදී. මේවා පරක් වෙනකොට කෑෂ් ෆ්ලෝ නැති නිසා වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. සමා වෙන පළවෙනි මන්ත්‍රීතුමා. මෙතන කරුණු දැන් පැහැදිලි. අර මේ දැනට ඇවිල්ලා තියෙන ඇලොකේෂන් එක ඇතුලේ සාමාන්‍ය ධාරිතාවේ පළාත් සභාව දුවන්න පුළුවන් මට්ටමේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙනවද කියන කාරණාව. දැනට තියෙන ඒ කියන්නේ දැනට ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප් තියෙනවා. ඔව් දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් පාසල් වලට ගියත් රෝහල් වලට ගියත් කාර්ය මණ්ඩල මොකද දැන් ඇත්තටම අපි മന്ത്രിවරු විදිහට සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා ජනතාවගෙන් එන හොඳම උදාහරණේ වාහල්කඩ රෝහලේ ඖෂධ නිකුත් කිරීම සඳහා ඒ නිලධාරියා නැහැ ડોක්ටර් චිට් එක ලියනවා මිනිසු බැන බැන යනවා ආණ්ඩුවට. ඒකට දැන් අද වෙනකොලුත් අපිට මේ හැම කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ වෙනකොට පළාත් සභාවේ ආණ්ඩුකරතුමාට කතා කරලා මම හිතන්නේ తాවකාලිකව බඳවා ගැනීම සඳහා විශ්‍රාම ගිය අය හොයනවා. එහෙම කෙනෙක්වත් නැහැ. ඒකට දැන් ඒ වගේ දේවල් නොසලකා අපි මේ බජට් කරද්දි මේ ඇලොකේෂන් කරද්දි තවදුරටත් මේ ප්‍රශ්නේ තවත් අවුරුද්දකට ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක අපිට සමාජීය වශයෙන් ලොකු ගැටලුවක්. අපි දැන් කතා කරන්නේ බහුමාන දරිද්‍රතාවයේ පිටු දකින්නවා, අධ්‍යාපනයේ නගා සිටවනවා, සෞඛ්‍ය නගා සිටවනවා කියුවට බජට් එක ඇතුලේ අදාළ ප්‍රොවිෂන් එක එන්නේ නැත්නම් අරක අපි මම හිතන්නේ 2030 නෙමෙයි ඊට තව සෑහෙන කාලයකට අපිට මේක ගොඩ දාගන්න බැරි වෙයි. එන්නේ ඒ උවමනාව වෙනුවෙන් මේක ගැලපුණාද කියන කාරණාවයි මගේ ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ දැන් උතන පුරප්පාඩු වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රතිපාදන නැති එක නිසා නෙවෙයි මං හිතන්නේ මේ කරුවන්තුමනි මේ ඒ තනතුරු නැති නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒක පුරප්පාඩු වෙච්ච එක්කනට කෙනෙක් මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් එවල නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙන්නේ මේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ බහුතරයක්ම රේකී අමාත්‍යාංශයේ බදවගෙන යවන ඉන්නේ බහුතරයක්ම. ඒ තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මෙතන මම හිතන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අර කමිටි එකේ කන්ටෙන්ට් නේද අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෝ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෝ යම් ආකාරයකට මේ පරාසය තුළ ස්පර්ශ වුණා නම් මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාවට තව සාධනීය තොරතුරක් අරගන්න තිබ්බා මේක ක්‍රමවත් කරගන්න. කොයි විදියට හරි ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න බෑ මේක මේ මෙහෙම දාන්න කියලා. නමුත් අපි මේ හිඩස පෙන්නලා දෙමු. අපි කියමු කෝඩිනේෂන් වලට වඩාත් පහසු වෙයි. මොකද 100ට මම හිතන්නේ බර ගාණක් යන්නේ මේ දෙක 80ක් යන්නේ මේ 82ක් යන්නේ මේ දෙකට නිසා. අපි ඒක රෙකමෙන්ඩ් කරනම් ගල් ජනාධිපතිතුමාට. දැන් මෙතන දැන් මේ 113 දී මේ DG මොවුන් විසින් උපයාගෙන වියදම් කරන එකත් ඒ 113 ඇතුළත්. ඒ කියන්නේ දැන් සර් කියු ප්‍රශ්නේ හරිය. දැන් අර කොන්සොලිඩේටඩ් බජට් එකක් හැදෙන්නේ නැහැ නේ සර්. අපි මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බජට් එකක් වෙනම හැදෙන්නේ. මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් දෙන ටිකට විතරයි අපි මෙතන ප්‍රොවිෂන් එක දාන්නේ. ඒතකොට මේ පළාතේ ආදායම කියන කෑල්ල අපේ 113ට එන්නේ නැහැ. මොකද ඒකත් නැතුව නිසා සම්පූර්ණ වියදම 100ක් නම් අපි මේ අපේ බජට් එක ඇතුළත් කරගෙන 80ක් වගේ අපි දෙන කෑල්ලට විතරයි. ඉතින් ඒකින්ද සර් මේක ඔව් කියලා තියෙන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව 15.9 GDP එකෙන් ගන්න. ඒකෙන් 13ක් වේදම් කරනවා. ඒතර මේගොල්ලන්ට එක්ස්පෙන්ඩිචර් අයිටම් එකක් විතරයි පළාත් සභාව කියන්නේ. හරිනේ? ඔව්. ඒතකොට සර් කියනවා කවදාරේ මේක ආණ්ඩු තුනක් විදිහට යන්නේ. එතකොට පළාත් සභාවලට ප්‍රාදේශීය සභාවල පඩියක් දැන් රජයෙන් ගෙවන්නේ. ඉතින් ඒවා මධ්‍යම ආණ්ඩුව ඒ 50 90 දෙන්න ඕනද? ඒක ඉතින් එක බජට් එකක් හැදෙන්න ඕනද කියන ගානට ගියොත් තමයි ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි බජට් එකේ 113ට ගන්නේ අපි දරන වියදම විතරයි. හැබැයි මේ ඔපචුනිටි කොස්ට් දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් ඔය මේ දැන් රේට්ස් එහෙම වැඩි කරලා තියෙනවනේ නගර සභාවලින්. මම දන්න කෝට්ටෙත් මම දන්න 100 300කින් දකොද රේට්ස් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ රේට් එක වැඩි කරාම ඒක අපේ මේ කොන්සල්ටේටඩ් ෆන්ඩ් එකට එන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ තියෙන නිසා දැන් අපි හුඟක් කලකට පළාත් පාලන ආයතනවල වරිපණම් බදු සමහර ඒවල අවුරුදු 5කින් 10කින්වත් රේට්ස් රිවයිස් වෙලා නැහැ. ඉතින් කෝට්ටේ අන්තිමට කරලා තියෙන 2024 23 උතුරු පළාත් වගේ අරුණමස අනිත් පළාත්වල මේ අපි සම්පූර්ණයෙන් පඩිය ගෙවන හින්දා වෙන්නේ නැති එහෙම වුණාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දේශපාලන අධිකාරී විසිනුත් නවත්තන් ඉඳලා තියෙනවා සමහර අවුරුදු වල. සමහර
වැලුවර්ස්ලා නැහැ කියලා නවත්තන් ඉඳලා ගොඩක්ම තියෙන මං කියෝ රිසෝස් කන්ස්ට්‍රේන් එකට. වැලුවර්ස්ලා ගරු සභාපතිතුමනි වැලුවර්ස්ලායි ප්‍රශ්නේ බරපතල විදියට තියෙනවා. මොකද හේතුව දැන් පළාත් යම්කිසි පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් මේ ඇසෙස් කරලා බදු තක්සේරුවක් එවුවොත් ආයතනයකට එයා ඒක අභියෝගයට ලක් කරනවා නෑ මේක පිළිගන්නේ නෑ කියලා වැලුව චීෆ් වැලුවගේ මගින් ආවොත්. ඉතින් ওই ප්‍රශ්නෙට පළාත් පාලන ආයතන විශාල සංඛ්‍යාවක් මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපි මුදල් අමාත්‍යාංශයට පිටින් පිට අපි සාකච්ඡා කළා මේ ඉක්මනටම මේ වැලුවර්ස්ලා බඳවගෙන ඒ පුරපාඩු ටික ඉක්මන් කරලා දෙන්න කියලා. ඒක තමයි ක්‍රිටිකල් රිසෝසස් කීපයක් තියෙනවනේ වැලුවර්ස්ලා, TOsලා. හරිද? ඊට පස්සේ තව ඔය වගේ 3ක් විතර තියෙනවා මේ රටක් කියන්නේ මහ පොළව හරියට දුවා ගන්න. ඒතර අපිට බැරිද ඔය තියෙන අපි මේ ඇලොකේට් කරන බජට් වලින් ප්‍රධානම ප්‍රමුඛතාවය ඕකට කියලා මොකද සංවර්ධනය දුවන්න නම් අපිට ඕන සංවර්ධනය ගන්න නම් ওই ක්‍රිටිකල් රෝල්ස් ෆිල් වෙන්න ඕන සමහර තැන්වල සෙක්‍රටරි කෙනෙක් නෑ ඩිපියුටි සෙක්‍රටරි කෙනෙක් නෑ. ඒ ඔක්කොම හිර වෙලා තියෙන්නේ අර තියෙන කාඩ් එකෙන්ම දුවන්න කියලා තියෙනවා අලුත් ඒවා ගන්න බෑ කියලා තියෙනවා. දැන් ටෙක්නිකල් වලට නම් තියෙන්නේ කාඩ ප්‍රශ්නයකට වඩා දැන් TO ලව සර්වේස් ලව වැලිවර්ස් ලව ගන්න බැරි කමක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේ පනත් වල හැටියට රජයේ මේකේන කරන්න ඕනයි කියලා තියෙනවා. ඒතකොට ලංකාවේ මේ ඩෙවලොප්මන්ට් බජට් එක දුවන්න බෑසයි මේ ඉන්න සර්වේස්ලා සංඛ්‍යාවයි වැලිවර්ස්ලා සංඛ්‍යාවයි TO ල. මොකද ඒක ඔක්කොම ආණ්ඩුවට කරන්න බෑ. ආණ්ඩුවට 1000ක්වත් නැහැ. ඉතින් මේක අපිට පනත් වල සංශෝධනය කරලා අපිට මේක මාකට් එකෙන් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ටික ගන්න නැතුව සර් මේක බඳවා ගැනීම ඉවර කරන්නත් බෑ මේක.